السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم طلبتي الأعزاء، طلبة المرحلة الثالثة في قسم الترجمة في محاضرة جديدة من محاضرات النحو المقارن. In this lecture, we are going to discuss these two types of sentences, which are imperatives and exclamation sentences. We have already discussed the first type, which was questions, and we have dealt with questions in so many examples and the different types of questions in both English and Arabic, and we have come up with some contrast concerning the differences regarding the questions in both languages. Now we are left with the other two types of sentences, which will be discussed in this lecture. First of all, we will start with imperatives, and as usual, we will start with imperatives in English. So we can say that imperative sentences in English have the function of directives or commands. So عادة تكون الجمل الأمرية في اللغة الإنجليزية تكون وظيفتها إعطاء توجيهات أو إصدار أوامر معينة. They have 5 distinguishing features. إذا تمتاز الجمل الأمرية في اللغة الإنجليزية ب5 مزايا سنستعرضها الآن. Number 1. They generally have no overt subject noun phrase. The subject is an implicit second person pronoun you. إذن يكون عادة الجملة الأمرية تكون في اللغة الإنجليزية لا تتضمن فاعلا ظاهرا، لا يكون فيها الفاعل ظاهر أو موجود في الجملة، ويكون دائما هو المقصود هنا بالفاعل أو الفاعل المفهوم هو ضمير الشخص الثاني أو المخاطب، أي يكون دائما الفاعل المقصود هو الضمير you. هذا هو عادة أكثر أنواع الجمل الأمرية شيوعا في اللغة الإنجليزية. هذه هي الخاصية الأولى. Number 2, they sometimes have an explicit subject. أحيانا يوجد نوع من الجمل الأمرية كما سنستعرض بعد قليل يكون فيها الفاعل ظاهر، يكون الفاعل موجود في الجملة، كما نقول مثلا you go out, you study hard. فهذا هو نوع ثاني من أنواع الجمل الأمرية، لكنه في الحقيقة أقل شيوعا من النوع الأول الذي يكون فيه الفاعل غير ظاهر. Number 3, they are tenseless. This means that the base form of the verb is used. عادة الفعل في الجملة الأمرية لا يدل على زمن معين. It is tenseless، يعني لا يدل على الماضي أو المضارع، لذلك دائما نستخدم الفعل المجرد أو نستخدم مصدر الفعل بدون أي إضافة تدل على المضارع أو على الماضي. For example, we say be quiet. لاحظوا استخدمنا verb be as the base form of the verb, or we can say study hard, go out. We always use the base form of the verb. Number 4, the required action is always in the future. دائما يدل مثلا التوجيه اللي ننطيه إلى شخص معين أو الأمر اللي نصدره إلى فد عمل أو فد خدمة يؤديها ذلك الشخص في زمن المستقبل، حتى لو كان المستقبل القريب، لكنه سيؤدي هذا العمل المطلوب منه بعد مدة، ولذلك يشير إلى المستقبل. Number 5, they don't occur in subordinate clauses. إذن الجمل الأمرية لا تأتي كجمل تابعة أو كسubordinate clause، بل دائما تأتي كجملة مستقلة. هذه ميزة أخرى، لا نجد هنالك جملة أمرية تكون subordinate، تكون تابعة، لكن دائما تأتي بصيغة جملة مستقلة. فهذه هي المزايا ال5 التي تميز الجمل الأمرية في اللغة الإنجليزية. Now, نأتي الآن إلى أنواع الجمل الأمرية في اللغة الإنجليزية. Types of imperatives. We can say that there are 5 types of imperatives in English. These 5 types are: number 1,
imperative with no overt subjects وهو النوع الأكثر شيوعا حيث يكون الفاعل غير موجود في الجملة. Number 2 it is called imperatives with explicit subjects وهو عكس النوع الأول تماما إذ يكون فيه الفاعل موجودا. Number 3 it is called imperatives with let أي نستخدم الفعل let لتكوين جملة أمرية. Number 4 it is called negative imperatives أي الجملة الأمرية المنفية. و number 5 it is called do plus positive imperatives أي نستخدم do ويتبعها جملة أمرية مثبتة. أكيد سنستعرض هذه الأنواع الخمسة مع عدد وافي من الأمثلة كي تكون صورة هذه الأنواع واضحة بالنسبة لكم. نبدأ بالنوع الأول وهو كما قلنا أكثر الأنواع شيوعاً. It is most commonly used. It is called imperatives with no overt subject أي تكون جملة أمرية لا يذكر فيها الفاعل. For example, go away, open the window please, be reasonable. So this is called imperative with no overt subject. So the subject in this type of imperatives is always the second person pronoun you. Often the you is not stated. There's no need to put you since it is understood. So in such cases you is the understood subject. راح يكون الضمير you هو الفاعل المقصود في الجملة. For example, do your homework each night معناها you do your homework each night. Stop her معناها you stop her. Since we don't have the subject in the imperative sentence, this means that the understood subject is the second person pronoun you. طالما إنه الجملة الأمرية لا تحتوي على الفاعل فمعنى ذلك أن الفاعل هو ضمير الشخص الثاني أو ضمير المخاطب you، ولكن لا حاجة لأن يكون موجود في الجملة باعتبار أنه يكون مفهوم أن الفاعل المقصود هو you. Regarding the second type of imperatives, which is called imperatives with explicit subjects, it is the opposite of the first type. Here you can find either second or third person subjects that appear in the imperatives, which are usually used to give instructions or to avoid ambiguity or to express irritation. So, regarding this second type of imperatives, you find either second or third person subject. إذن بهذا النوع من الفعل الجملة الأمرية نجد أنه الفاعل يكون موجودا وهو أما يدل على الشخص الثاني أو ضمير الشخص الثاني اللي هو you أو على ضمير الشخص الثالث. مثلا تعطي اسم أحد، اسم علم معين، أو تشير إلى somebody, nobody, everyone, etc. وعادة يستخدم أيضا هذا النوع لإعطاء تعليمات instructions معينة أو إرشادات or to avoid ambiguity أو حتى لا يكون عندنا التباس أو غموض لمن يوجه هذا الأمر أو لمن توجه هذه التعليمات، خاصة أن كان لدينا مجموعة من الأشخاص فنريد أن نحدد لمن نوجه هذه التعليمات. So to avoid ambiguity we put the subject. Or to express irritation لتعبير عن نوع من الاستفزاز، تستفز شخص معين بأن توجه له أمر أو تعليمات معينة وتذكر أنه أو تحدد بالفاعل، فيكون نوع من الاستفزاز إلى حد ما أنه تستخدم هذا النوع من الامperatives. For example, you go out or someone open the window. Nobody move. You be quiet. You mind your own business. You come here, Jack, and you go over there, Mary. كما تلاحظون هنا في هذا النوع من الجملة الأمرية يكون الفاعل موجودا ويستخدم أما لإعطاء تعليمات معينة أو لغرض إزالة أي نوع من أنواع الغموض، لأنه قد لا يكون يعني معروفا من المخاطب، فلذلك نلجأ إلى استخدام هذا النوع من الجمل الأمرية اللي يكون بها الفاعل ظاهر كي نزيل أي نوع من أنواع
الغموض، أو كنوع من أنواع الاستفزاز، للتعبير عن الاستفزاز بأن نستخدم جملة أمرية يكون فيها الفاعل موجود كنوع من الاستفزاز للشخص المقابل. Now, as you see here, regarding the subjects with imperatives, الجمل الأمرية التي يكون فيها الفاعل موجودا, usually, as we said, it is the imperative sentence doesn't have a subject, but sometimes a noun or a pronoun is used to make it clear who is being talked to. قلنا حتى نزيل أي نوع من أنواع الغموض، حتى ما يكون عندنا confusion who is the one who is being talked to. For example, everybody sit down, or Philip, come here. You stay there. Someone open the window. Have fun, Anne. Okay, إذا هنا نذكر منه الفاعل المقصود كي يكون لدينا واضح لمن نوجه هذا الخطاب أو لمن نوجه هذه التعليمات أو نصدر هذه الأوامر. So it is called subjects with or imperatives with subjects، يعني جمل أمرية يكون فيها الفاعل موجودا. Regarding the third type of imperatives, which is called imperatives with let, these are called inclusive imperative. Sorry, they express either suggestions or offers, and the action is to be carried out by the speaker and someone else. النوع الثالث من أنواع الجمل الأمرية في اللغة الإنجليزية يسمى imperatives with let، أي لابد أن يكون الفعل let موجودا، وهذه تسمى inclusive imperatives، يعني كأنما هي جملة أمرية تتضمن معنى آخر، ضمنية، يعني يوجد فيها معنى ضمني آخر. هذا المعنى الضمني الآخر هو أما تقديم مقترحات giving suggestions أو تقديم عروض معينة offers، the action is to be carried out by the speaker and someone else. وعادة في هذا النوع من الامبيراتيفز الفعل أو الشيء الذي سيحدث لاحقا يشترك فيه المتكلم مع من وجه له مثلا العرض الخاص أو المقترح المعين. سيقوم المتكلم بتنفيذ ذلك المقترح أو تنفيذ ذلك العرض مع من وجه له الخطاب. For example, let's go to the movies, or let us pray, let us have an interesting lecture. فإذا هنا سيكون المخاطب المخاطب speaker أو المتحدث سيشترك مع من توجه له مثلا suggestion اللي هو go to the movies, or some offer, let's have an interesting lecture, let's have a party for example. إذن سيشترك المتحدث مع الآخرين ممن وجه لهم هذا الخطاب في تنفيذ المقترح أو قبول العرض المعين. So it is called imperatives with let. Number 4, it is called negative imperatives أو الجملة الأمرية التي تكون منفية. These types of imperatives usually express prohibitions and exhortations. إذن هذا النوع من الجملة الأمرية التي تكون منفية تعبر عن أفعال محظورة أو أفعال ممنوعة prohibitions، or تعبر عن تحذيرات من أشياء معينة exhortations. For example, don't you be late. إذن this is a kind of exhortation، تحذير، okay, إنه not to be late. Don't anyone open the door. Also this is called negative imperative because there is some prohibition، يعني نمنع من القيام بعمل معين ألا وهو مثلا هنا فتح الباب. let's not cry over spilled milk. هذا هو عبارة عن an idiom، تعبير اصطلاحي يدل إنه don't يعني continue blaming yourself for something that has been done. No, you have to go on with your life. So also it is some kind of exhortation or warning not to stay where you are, but you have to
go on in your life. So this is used by using a negative imperative. Or never do that again. It is also an exhortation, تحذير, not to do some kind of work or some kind of behavior that is not good. So it is a kind of exhortation, نوع من التحذير باستخدام what is called negative imperative, باستخدام الجملة الأمرية التي تكون منفية. So this is the fourth kind of imperatives. Regarding the fifth and the last type of imperatives, it is called do plus positive imperatives. This type of imperatives are persuasive or insistent imperatives. إذن هي عبارة عن جمل أمرية تستخدم للإقناع for persuasion or for insistent imperatives أو تدل على الإصرار على فعل شيء معين. ودائما تبدأ ب the verb do. For example, do have some more tea or do let us go to the theater. إذن أما تعبر عن الإصرار على شيء معين أو على الإقناع. You try to persuade someone by using this kind of imperative sentences, by using do plus positive imperative to persuade someone or to insist on doing a certain kind of job or behavior. Now, after finishing the types of imperatives in English, we move to Arabic and we also discuss the Arabic imperatives أو الجمل الأمرية في اللغة العربية أو ما يسمى بأسلوب الطلب. The Arabic imperative has two forms. إذن في اللغة العربية لدينا صيغتين من صيغ أسلوب الطلب أو صيغ الجمل الأمرية. These two forms are direct and indirect. أما أن تكون أسلوب طلب مباشر أو أسلوب طلب غير مباشر. The direct imperative form is expressed by using فعل الأمر or the verb of command directly. يعني مباشرة نستخدم فعل أمر يسمى هذا جملة أمرية مباشرة أو فعل أمر مباشر. اشرب، ادخل، اقرأ، انجح، اجتهد. أوكي، إذن باستخدام فعل فعل أمر مباشر، لذلك يسمى direct imperative. أما الصيغة الثانية وهي الإندايركت أو صيغة الجملة الأمرية غير المباشرة, it is expressed by three ways. The first type is called لام الأمر followed by the imperfect indicative mood. إذا الصيغة الأولى هي باستخدام لام الأمر ويتبعها فعل مضارع مجزوم. أوكي، إذا نستخدم لام الأمر، مثلا نقول لنذهب من هنا، فليكن كذلك، فلينظر الإنسان إلى طعامه، لينفق ذو سعة من سعته، فليتقوا الله ويقولوا قولا سديدا. إذا دائما هنا كما تلاحظون استخدمنا لام الأمر ويتبعها فعل مضارع في حالة الجزم. هذه هي الصيغة الأولى من صيغ الجملة الأمرية غير المباشرة. The second form is called اسم فعل الأمر nominal verb of command. يعني بدل أن نستخدم فعل أمر مباشر نستخدم نفس الصيغة باللجوء إلى indirect way باستخدام اسم لفعل الأمر ليعوض عن فعل الأمر المباشر. For example, عليك بالصدق. This is called اسم فعل الأمر. أو يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم. أو حين نقول دونك الكتاب, instead of saying خذ الكتاب وتصبح صيغة أمر مباشر, we can use an indirect way by using اسم فعل الأمر دونك. أو إليك عني. أيضا هنا instead of saying ابتعد عني بصيغة أمر مباشرة, ممكن أن نستخدم صيغة أمر غير مباشرة باللجوء إلى استخدام اسم فعل الأمر اللي هو إليك. أو حذاري من الكذب. أيضا حذاري هو اسم فعل أمر
نستخدمه بدل أن نوجه أمر مباشر ونقول احذر من الكذب. ممكن أنه نستخدم هذه الصيغة اللي هي صيغة اسم فعل الأمر، وتكون صيغة أمرية غير مباشرة. أما النوع الثالث أو الصيغة الثالثة فهي تسمى المصدر النائب عن فعل الأمر Verb of Command Nominal Substitute. إذن هنا نستخدم مصدر ينوب عن فعل الأمر المباشر. For example صبرا على الشدائد. إذن صبرا هو المصدر النائب عن فعل الأمر، بدل أن نقول اصبر على الشدائد ممكن نقول صبرا على الشدائد. أو بالوالدين إحسانا. إحسانا أيضا هو مصدر ينوب عن فعل الأمر، بدل أن نقول أحسن بوالديك ممكن أن نستخدم المصدر النائب عن فعل الأمر ونقول بالوالدين إحسانا. غفرانك ربنا وإليك المصير. أيضا غفران هو مصدر ينوب عن فعل الأمر، بدل أن نقول اغفر يا ربنا نقول غفرانك. أو رفقا بالأطفال. أيضا رفقا هو مصدر ينوب عن فعل الأمر، بدل أن نقول ارفق بالأطفال ممكن أن نستخدم هذه الصيغة للتعبير عن أسلوب طلب غير مباشر باستخدام المصدر اللي هو رفقا. This is the third form of indirect imperatives in Arabic. نأتي الآن إلى النوع الأخير من أنواع الجمل which is called exclamatory sentences أو الجمل التعجبية. This is a sentence that has very strong emotion or surprise. إذن هذا النوع من الجمل يستخدم للتعبير عن عواطف أو مشاعر قوية جدا، أو عن استغراب أو اندهاش أو انبهار بشيء معين. Exclamatory sentences express the intense feelings of a person. إذن هي تستخدم للتعبير عن المشاعر القوية لدى الشخص. This type of sentence ends with an exclamation point. طبعا دائما ينتهي هذا النوع من أنواع الجمل بوضع علامة التعجب exclamation point or exclamation mark. لابد أن يكون موجود في نهاية الجملة. Now نأتي إلى أنواع الجمل التعجبية في اللغة الإنجليزية. Exclamatives are introduced by the WH elements either what or how, and the initial positioning of the WH element doesn't trigger auxiliary subject inversion. إذن الجملة التعجبية في اللغة الإنجليزية تكون باستخدام إحدى WH words، أما أن نستخدم what أو نستخدم how. وفي هذه الحالة لا نطبق قاعدة auxiliary subject inversion rule، أي لا نعكس موقع الفاعل وموقع الفعل المساعد، لأنه هنا لدينا جملة وليس لدينا سؤال، فلا نحتاج إلى تطبيق هذه القاعدة هنا. الصيغة الأولى أن نستخدم WH word اللي هي what، فممكن يكون لدينا what ويتبعها noun phrase أو عبارة اسمية. For example what a nice shirt it is. إذن استخدمنا what كأحدى أدوات التعبير عن التعجب، ويتبعها noun phrase اللي هو a nice shirt. وكما تلاحظون ممكن أنه أكمل الجملة وأقول it is، لذلك أنا وضعتها بين قوسين باعتبار أنه ممكن أنه نحذفها، ممكن أن نقول فقط what a nice shirt، وممكن أقول what a nice shirt it is. Both will be correct، ولا ننسى أن نضع علامة التعجب في نهاية الجملة. أما الصيغة الثانية من صيغ التعجب باستخدام how. إذا نستخدم how plus adjective or adverbial clause. إذا نستخدم how ويتبعها أما adjectival clause أي جملة بها صفة، أو نستخدم adverbial clause جملة تدل على الظرف. فمثلا نقول how encouraging is an adjective، إذا استخدمنا adjective following how. أو نستخدم adverb how quickly he runs، إذا هنا استخدمنا adverbial clause لأنه quickly is an adverb. أو أيضا نستخدم how foolish he is، هنا استخدمنا adjectival clause لأنه foolish is an adjective. فإذا الصيغة الثانية أن نستخدم how ويتبعها أما عبارة
للصفة، تدل على صفة أو تدل على الظرف. هذه هي الصيغتين اللي تعبر عن التعجب في اللغة الإنجليزية. As you can see here, an exclamation is a sentence beginning with what or how. إذا كما قلنا هي جملة تبدأ إحدى WH words، أما what or how، and it is a full sentence، هي عبارة عن جملة كاملة تحتوي على الفعل ولا بد أن تنتهي بوضع علامة التعجب. For example, what a dangerous mountain to climb. إذا هنا dangerous mountain كما ترون، وبدأنا بالnoun phrase وبدأنا بالWH word اللي هي what، أو نقول what amazing children they are أيضا باستخدام what، أو ممكن نستخدم how ونقول how kind of you to do that. إذا استخدمنا how وتبعها adjectival clause لأنه kind هو عبارة عن صفة. فإذا هذه هي الطريقة اللي من خلالها ممكن أن نعبر عن التعجب في اللغة الإنجليزية. Now, let's move to Arabic, and we have Arabic exclamatives أو أسلوب التعجب. Arabic exclamatory sentences express either surprise, admiration, or wonder. إذن أسلوب التعجب في اللغة العربية يستخدم للتعبير عن الاستغراب أو الإعجاب أو الدهشة أو الانبهار بشيء معين. Arabic exclamatives appear in two constructions. هنالك صيغتان من صيغ التعجب الرئيسية في اللغة العربية. الصيغة الأولى هي ما أفعل، the exclamatory particle ما followed by a verb of admiration in the perfect. إذا نستخدم أداة التعجب ما ويتبعها فعل ماضي أوكي يدل على الإعجاب أو الانبهار من شيء معين. For example, we say ما أجمل السماء، ما أعظم التضحية. This is the first construction of Arabic exclamatives. As for the second construction, الصيغة الثانية هي أفعل بي، imperative form of the verb of admiration followed by the preposition الباء. إذا نستخدم فعل أمر ويتبعه طبعا هذا فعل الأمر يدل على الإعجاب أو الاستغراب من شيء معين أو الدهشة، ويتبعه حرف الجر الباء. For example, أجمل بالسماء، أكرم بالعربي. فإذا نستخدم imperative form of the verb and followed by the preposition الباء. Also, sometimes Arabic has other forms of exclamatory sentences. أيضا تستخدم العربية أحيانا بعض الصيغ التي تدل على التعجب. مثلا نقول كم هو ضعيف، أو يا له من جبان، يا له هدوء البحر، أو يا لصفاء البحر. إذا ممكن أن نستخدم كم، ممكن أن نستخدم يا له، يا لها etc. هذه صيغ أخرى ممكن أيضا أن تستخدم في اللغة العربية للتعبير عن التعجب. كما تلاحظون هنا أسلوب التعجب في اللغة العربية أمثلة أخرى للحالات الثلاثة أو الصيغ الثلاثة اللي درسناها قبل قليل. الصيغة الأولى ما أجمل لون الزهور باستخدام ما ويتبعها كما قلنا فعل ماضي. أو الصيغة الثانية هي استخدام أفعل بي، أعظم بالأبطال، استخدام فعل الأمر ويتبعه حرف الجر الباء. أو الصيغة الثالثة اللي هي باستخدام ياله، ياله روعة لوحات المعرض. فإذا هذه ثلاث صيغ أو ثلاث أمثلة على استخدام أسلوب التعجب في اللغة العربية. There is an important question to be raised here: how to distinguish between an exclamatory question and an exclamatory sentence. We have already discussed one type of questions which was called exclamatory question اللي هو السؤال التعجبي. And now we have studied what is called exclamatory sentence الجملة التعجبية. فأحيانا يكون هنالك بعض الاختلاط أو بعض الكونفيوجن التشويش ما بين هذين النوعين، فينبغي أن نعرف ما هو الفرق بين السؤال التعجبي وما بين الجملة التعجبية كي
نعرف تماما الحد الفاصل ما بين هذين النوعين. Now, regarding exclamative sentences, they are introduced by WH element, either what or how, and no auxiliary subject inversion rule is found. إذن حين درسنا الجملة التعجبية قبل قليل قلنا إنه تبدأ بإحدى WH word، أما أن نبدأها باستخدام what أو باستخدام how، وفي هذه الحالة لا نطبق قاعدة auxiliary subject inversion rule. For example, we say, what a nice dress it is. How interesting it was. These are exclamative sentences. هذه هي جمل تعجبية بدأت بإحدى WH words اللي هي what or how، ويتبعها أما noun phrase أو adjectival. إذا استخدمنا how يتبعها adjectival clause or adverbial clause، ولا نطبق قاعدة subject auxiliary inversion rule. أما فيما يخص exclamatory questions, they are marked by auxiliary subject inversion rule. إذا كان لدينا سؤال تعجبي فلا بد أن نطبق فيه قاعدة تقديم الفعل المساعد على الفاعل. For example, we say, isn't this fun؟ إذا لاحظوا هنا استخدمنا is قبل الفاعل اللي هو this، فإذا قدمنا الفعل المساعد على الفاعل لأنه لدينا ما يسمى سؤال تعجبي. وكما تلاحظون لا يبدأ السؤال التعجبي ب what or how، لا، يبدأ مباشرة باستخدام الفعل المساعد. وطبعا النقطة الأخرى أنه تنتهي الجملة التعجبية بعلامة تعجب، بينما ينتهي السؤال التعجبي بعلامة السؤال. فهذه اختلافات ينبغي أن ننتبه إليها لنميز أو نفرق بين ما يسمى بالجملة التعجبية وبين ما تسمى بالسؤال التعجبي، لأن أحيانا قد نواجه بعض الصعوبة في التفريق بينهما. إن شاء الله يكون التفريق أو النقاط الاختلاف اللي ذكرتها لكم واضحة لتميزوا ما بين هذين النوعين. Now, I would like to thank you all for your attention, and I hope that you will find the lecture interesting as well as useful. And of course, if you have any questions, if you have any comments, all your questions, all your comments are welcome. So I would like to listen to you and listen to your questions, and I'm going to answer them by all means. Thank you again. See you soon, inshallah.